कार्यक्रम स्टेज कहीं बोली धन्यवाद आपण विशेष विलंब करवा ना सबुठ विशेष धन्यवाद दूसरी जो मैंने आज यही सेवार उपस्थित अच्छा मंडलीर वयोज्येष्ठगण आपण मानकर उपस्थिति बिना आम कार्यक्रम समस्त निष्फल तेणु आपण उपस्थिति द्वारा आपने आशीर्वाद कर मोर बापा माँ भाई भौणी जिते जन आप उपस्थित अच्छा डाकबाजी जंत्र मध्यम जो मैंने दूर शुणुच्च आम अनुरोध करुँ अनुष्ठान तरफ दयाकोरी प्रत्येक संध्या जिते दिन पर्यंत यही कार्यक्रम हुए अनुष्ठान विनम्र निवेदन दयाकोरी आपण मैंने यही स्थान को आसतु प्रभु मंदिर को आसिले आम बहुविध लाभ हुए वाक्य कहे तेणु आम यही स्थान को आसी प्रभु वाक्य वृद्धि पाइबा विलंब न करी मुई समय आम प्रार्थना क्रमे भाई मानकर दुई भाई प्रचेषा विशेष कहि मिखाएल भाई एवं आमर सुधीर भाई प्रचेषा हेतु आम मैंने प्रभुंर दास को पाइछु आम गहण अच्छा आचार्य सतीश लिमा महोदय आम ऑनलाइन बहुत थर शुणीचे किंतु आज प्रथम प्रत्यक्ष भाव शुणियार सुजोग पाइबी प्रभु श्रीकृष्ण महत नाम मु वर्तमान मंच रे स्वागत करुच्ची से आसबे एवं प्रभु आम निमंते आज संध्यार जो वार्ता रखी प्रदान करी आम प्रभु निष्ठार आगे ने आचार्य सतीश लिमा महोदय। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ परमेश्वर गौरव हेउ कारण तांकर दया तांकर अनुग्रह बिना आमने किछि न हो आज मध्य से आम को अनुग्रह करी अछंती जेपरि आमने तांकर आशीर्वाद अंशी हेबा एथिपाई परमेश्वर से समस्त बंदोबस्त करी अछंती आम मानकर जुवा मानकु से बल शक्ति प्रदान करी अछंती एवं ता सहित से ज्ञान बुद्धि मध्य प्रदान करी अछंती आज सुंदर परिवेश सहित आम से सुजोग प्रदान करी अछंती सेति प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महानामर धन्यवाद दो एबे आमने प्रभु को धन्यवाद दे सारी अच्छु तत्संगे संगे मो आज सभा उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार एवं जो मैंने अरेंज करी मो सेमान को मध्य धन्यवाद दिए आसु आमने वाक्य निकटवर्ती हेबा जो अंश आमने पाठ करी प्रथम करंत्य पुस्तक तार 15 अध्याय 51 पद आ 52 पद प्रत्येक आमने पद विषय बहुत थर शुणी कारण मृत्यु समय वाक्यटी को प्राय आलोचना करा जाय थाए किंतु आज आमने एक भिन्न विषय आलोचना करिबा जे 50 पद 51 पद 52 पदरे आमनकर भविष्यत विषय एठारे उल्लेख करा जाय अछि जे आमने प्रभु को जो ग्रहण करियछु बा प्रभु को पथरे गमन करूछु अनेक सुख अनेक आमोद प्रमोद को त्याग करी प्रभु को पथरे गमन करिबा पई होए सेते बेले आमने कौन प्राप्त हेबा एवं आमने की प्रकार योग्यता लाभ करिबा से विषय एठारे उल्लेख करा जाई अछि प्रभु आमन को प्रेम करंती बोली ता आगुरु आमन को जणै देई अछंती ताकर वाक्य ता आगुरु आमन को जणै देई अछंती एठारे लिखा जाई अछि हे भाई माने मु एहा कहू अछि रक्त मांस ईश्वरंग राज्यर अधिकार करि पारे नाही किंतु आमने आज आमनकर प्रतिटी विषय चिंताधारा फोकस ए समस्त विषय आमनकर रक्त मांस शरीर निमंते आमने करिथौ एवं अनेक वक्ता माने मते आज आसंती अनेक वक्ता माने मते से प्रचार करंती ए जागतिक विषय रे आमने जेपरि उन्नति करिबा बा आमनकर रक्त मांस शरीर रो उन्नति जेपरि हेबो ताकू जेपरि सुख मिलिबो ए विषय रे प्रचार करंती किंतु आत्मा और प्राण विषय रे केही मध्य प्राय कम प्रचार करिथांती बहुत कम लोक आत्मा प्राण विषय रे प्रचार करिथांती किंतु एठारे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जाय अछि जे रक्त मांस ईश्वरंकर राज्य अधिकार करि पारे नाही किंतु आत्मा किबा प्राण से ईश्वरंकर राज्य अधिकार करि पारिबो तेबे आमनकर चिंताधारा आमनकर भावना आमनकर जत्न नेबा विषय कहा प्रति अधिक हेबार आवश्यकता रही अछि निश्चित भाव में आत्मा प्रति हेबार आवश्यकता रही अछि कारण परमेश्वर आमनको जेतेबेले निर्माण करि अछंती प्रत्येक मनुष्य को जिते से आमान को निर्माण करी अछंती चारोटी उपादान दे से आमान को निर्माण करी अछंती चारोटी उपादान धूलिरु शरीर माटीर धूलिरु शरीर एवं तापर नासिकार रे फुंक देले आ फुंक देला परे से फुंक रे आत्मा मनुष्यर आत्मा एवं ता सहित प्राण एवं ता सहित मनुष्य जीवित प्राणी हला जीवन ये चारोटी विषय द्वारा मनुष्य को निर्माण करा जाय अछि चारोटी विषय द्वारा तेबे हमने समस्त चारोटी विषय
ଆଉ ଚାରୋଟି ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ତାହା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ସମୟରେ ତାର ସେ ମାଟିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ ବା ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜୀବନ ବିଷୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଶୈତାନିକ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ, ସେ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାର ଶରୀର, ତାର ପ୍ରାଣ, ତାର ଜୀବନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୌଣସି ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଆଉ ଅସୁଚିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଟିକେ ସମୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ରିଲ୍ସ ନ ଦେଖି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଆତ୍ମା। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଶରୀରର ବଶରେ ସେ ରହିଥିବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ, ତାର ଅର୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ କହିଲେ ଭାବ, ବିବେଚନା କର, ଚିନ୍ତା କର। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ କଥା କହୁଅଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କହିଲେ? ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ସେଇ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆଉ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିର ଅଂଶୀ ମୁଁ ହେଇପାରିବି କି? ମୁଁ ତ 79ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂତନ ଗୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭୋଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଉଅଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଅଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଶିଥିଳତା ନା ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଅଛି? ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଅଳସୁଆମୀ ନା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନବରତ ରହୁଅଛି? ତାହା ବିବେଚନା କରିବାର ସମୟ ଅଟେ, ତାହା ଜାଣିବାର ସମୟ ଅଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ 79ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ସେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିର ଅଂଶୀ ଯଦି ଆମମାନେ ନ ହେଉ, ଠିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଠିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ, ମୃତ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହେଳା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତର ମନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକୁ ବା ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ସେ ତୁରି ବାଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ତୁରି ବାଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏ
এই 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତୁରୀ ଧନୀ ବୋଲି ଯେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀର ଅର୍ଥ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ତୁରୀ ଧନୀ ରହିଅଛି। ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଧନୀ ବା ତା ଆଗରୁ ତୁରୀ ଧନୀ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳଦାନ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମା ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ପାଇବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେଉ, କାରଣ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେହି କେହି ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ କେହି କେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିବ। ଯଦି ଏ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ବାଜିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହେଉ, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଉତ୍ଥିତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଠିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେଇ ହିସାବ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ବିଷୟ। ସେମାନେ 79ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହେଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ବୃଥା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଉ କାହାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ବାଜିବ, ମୁଁ ତାର ଅଂଶୀ ହେବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ତାହା ମୋର ଚରିତ୍ର ମତେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ତାହା ଖୋଜିବି ନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି ହେବ, ଏ କେମିତି ହେବ, ନାଇଁ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯଦି ଏଇ ଚରିତ୍ର ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ ବାଜିବ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ଏହା ତ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାରଣ ଏଇ 52 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସେଠାରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶରୀର ମିଳିବ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ତାହା ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର। ତାହା କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠାରେ ନଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ଆମମାନେ କେଉଁ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହି ହେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟ, କପଟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ବଡ ବଡ ପାପ କରୁନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ପରି, ନରହତ୍ୟା ପରି କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚୋରି ଡକାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଲିସ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବଡ ବିଷୟକୁ ହିଁ ବଡ ପାପ ବୋଲି ଧରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହାରି ବିଷୟରେ ଗସିପ କରିବା କିମ୍ବା କାହାରି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, କାହାରି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ଅକାରଣେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେବା ବା 4 ଜଣ ବସିକି କୂଟ ଗପିବା, ଏଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମିଳନତାର ପାପ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା, ସେ ଅମ୍ଳାନ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟତା ଧାରଣ କରିବା, ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଏ ଶେଷ ତୁରୀ ଧନୀ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ 79 ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ତାହା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ। সেই ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ଖୋଲି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଳନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବା? এই রূপান্তরিত শরীর ধারণ করিবা পাই আমମାନେ উত্থিত ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି କି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର, ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଭାବନା, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି? ଯାହା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୁରିଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ତୁରି ବଜେଇବା ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆଉ ବିଜୁଳିର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରାଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଷୟ ଅଟେ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରାଯିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁ ଜିହୋଶିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜିରିହୋ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭୂମିସାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜକ ମାନେ 7 ତୁରି ସେମାନେ ବଜେଇଥିବା ବିଷୟ। ସେ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂମିସାତ ହେବା ବିଷୟ ଆମେ ଜିହୋଶିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପୁଣି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 4 ପଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁରି ବଜାଇ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରି ବଜା ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହୁଅଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ତୁରି କଣ ପାଇଁ ବଜା ଯାଉଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପର୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା। 10 ଦିନର ପର୍ବ, ତୁରି ସମାରୋହର ପର୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରି ସେମାନେ ବଜାଉଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବର୍ଷ ସାରା କରିଥିବା ସେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ସେ କୁଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସେ ପାପ, ଅମିଳନତା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା କୂଟ କପଟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁରି ବଜେଇବା ବିଷୟ ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉପରେ ସେମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଅଛି, ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରି ବଜେଇବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଗିଦିଓନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ମୁଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଗିଦିଓନ ତୁରି ବଜେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଅବିୟଙ୍କ ବଂଶକୁ ସେ ଏକତ୍ର କରିବା ବିଷୟ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତୁରି ବଜେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ, ନୂତନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ପଦରେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ତୁରି ବାଦ୍ୟ ହେବା ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଯେହୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, 2 କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁରି ବାଜିଲା। କଣ ପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତୁରି ବାଜୁଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ। ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ଯୋଉମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ତାଡ଼ନା ପାଇଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତାଡ଼ନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୃହତ ତୁରି ସେମାନେ ବଜେଇଥିଲେ। ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାହା ତୁରି ବଜା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ଛାୟା ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପୁଣି ତ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 81 ନମ୍ବର ଗୀତର ତାର 3 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ତୁମାନେ ତୁରି ବଜାଅ। ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ତାର ଅଲଗା ନିଦର୍ଶନ ରହିଅଛି।
କାରଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ସଂକଟ ଆସୁଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାର ଆସୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁରୀ ବଜା ଯାଉଥିଲା। ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରୀ ବଜାଉଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କେହି ପାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 52 ପଦରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଟିକେ ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାର ତୁରୀବାଦ୍ୟ? ବାଇବଲରେ ଗିଦିଓନଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରୀବାଦ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ। ଏଇଟା କି ତୁରୀବାଦ୍ୟ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶେଷ ତୁରୀବାଦ୍ୟ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସିବେ। এই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ପାଇଁ, ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଅଂଶରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଆସିବ ସେଇ ଦିନ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆଉ ତାହା ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ମଧ୍ୟ। ତାହା ଲୋକମାନେ କେହି ଶୋଇଥିବେ, କେହି ତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, କେହି ଆପଣା ପେଟ ପାଇଁ ତ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, କିମ୍ବା କେହି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବେ, ଆରାମରେ ଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ, ତୁମାନେ କମ୍ପମାନ ହୁଅ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ତୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଶୁଣାଯିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହା ଶେଷ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମେଘମାଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ ତ? କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ନାମଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବେ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଦେଲି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ବା ମୁଁ ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେଇଯିବି, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାସେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇଦେବା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ କୁମାର ସାନୁ କିମ୍ବା ଅନୁରାଧା ପଟୱାଲ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ।
ताहले कौन से माने शेष दुर्धन रे परिवर्तित होइदिबे रूपांतरित सार धरे धारणा करिदेबे अनंत जीवन निमंते उत्थित होइजिबे केबे भी नुह ताहा हेई पारिबो नाही केबे मध्य प्रकृत विश्वासी मानकु ख्रीष्टंकर निकटवर्ती करैबा पई से मेघमाला को निकटवर्ती करैबा पई ईश्वरंकर दूरी बाध्य आ से दूरी बाध्य सहित से आसीबे मध्य किंतु ए तुरी बाध्य एवं प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय जो शब्द तुरी बाध्य ता संपूर्ण भिन्न अटे आमने अनेक थर से तुरी बाध्य विषय वाक्य शुणी थाउ प्रकाशित पुस्तक रे प्रथम तुरी बाध्य होते आकाश अग्नि आसिला एवं समस्त तृण एवं 1/3 समस्त समुद्र निक्षेप हैला समुद्रर जीव सब मरिगले ए समस्त विषय से अलगा विषय से टॉपिक मु आज प्रचार करिवे ना से तुरी बाध्य अलगा एवं ए तुरी बाध्य अलगा अटे से तुरी बाध्य से प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय तुरी बाध्य ताहा तो विचार एवं महाक्लेशर भोग विषय ताहा दर्शाए ताहा तेणु आमे माने विश्वस्त भाव में ईश्वरंकर पवित्रता और धार्मिकता एवं ईश्वरंकर दूरी बाध्य को अपेक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि जेपरि आमने से दानिएल पुस्तक 12 अध्याय तार 2 पद रे लिखा हला परी आमने अनंत जीवन निमंते उत्थित हेबा आ सेति पई एबे आमान को निजको प्रस्तुत हेबार आवश्यकता रही अछि सेति पई से प्रथम थेसलोनिके पुस्तक 4 अध्याय 16 पद रे लिखा जाई अछि जो माने ख्रीष्ट रे थाई मरि अछंती केतेबेले कहा पई मरण आसीबो जणा नै केतेबेले कहा को मरण आसीबो केतेबेले कहा को डाकर आसीबो ताहा जणा नै किंतु मरिबा समय रे जो माने ख्रीष्ट रे थाई बंचिबा समय रे जो माने ख्रीष्ट रे थाई बंची अछंती क्रिश्चियन परिवार जन्म हे गले जे माने ख्रीष्टंकर उपस्थिति को अनुभव करि जिबा ताहा नहे मंडली रो नीति नियम अनुसार जे माने बपतिस्म नै गले आमानकर सब पाप जे तळे माटी को चली गला आमाने संपूर्ण पवित्र हे गलो ताहा नहे एतले पर्यंत निजर विवेक कलुषित विवेक को आमने परिवर्तन करिना हो ईश्वरकर निकटवर्ती हेना हो मन आत्मा प्राण शरीर सहित अनेक वर्षर ख्रीस्टियान माने हेई पारु किंतु जो माने ख्रीष्ट रे थाई मरि अछंती से माने प्रथम रे ए तुरी शब्द सुनिबे एवं से माने उठिबे मत से माने उठिबे आमने आ गोटे पद पढु आमने जोहन लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 24 पद एवं 25 पद सत्य सत्य मु तुम्हा माननको कहूअछि सत्य सत्य मु तुममाननको कहूअछि जे मोहर वाक्य सुनी मोहर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे जे मोर वाक्य सुनी मोर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि पुणी से विचारित न होई बरं मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करी अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमन को सुजोग देई अछंती जे एबे आमने जिसुंगर स्वर सुनिबा मोर प्रेरणकर्ता को विश्वास करी जे माने मोर स्वर सुनंती बोली उल्लेख करी अछंती आमनकर से योग्यता रही अछि कि एहा एक गौरवर विषय अटे जे आमने जिसुंगर स्वर सुनिबा आमनकर मानसिक कर्ण नहो आमनकर हृदयर कर्ण जे पर जिसुंगर स्वर सुनिबो ताहा समस्ते सुनि पारिबे नाही ताहा केबे मध्य समस्ते सुनि पारिबे नाही ताहा हेई पारिबो नाही कारण से दमेशक पथरे जो दिन साउल पाउल रे परिणत हेले दमेशक पथरे से माने गोटे दल ही जाउथिले आ दल ही जाउथिबा समय रे तांकर संगी माने शब्द सुनिले किंतु साउल कोन सुनिले पाउल रे परिणत हेबा पई से गोटे बाणी सुनिले बाणी आ शब्द मध्य रे पार्थक्य रही अछि बाणी एवं शब्द मध्य रे पार्थक्य रही अछि प्रभु जहा को मनोनीत करती जहा द्वारा परमेश्वर कार्य करिवार योजना थिबो परमेश्वर से मान को बाणी सुनांती आ बाकी लोक मान को पई ताहा गोटे शब्द अटे ता गोटे शब्द अटे ता मूसा इस्राएल लोक मान को कहिले जे तुमानकर चक्षु गोचर रे ई मिस्र देश रे जेउ जो महाचिन्ह परख समस्त करा गला ताहा तुमानकर चक्षु देखि अछि परमेश्वर बाणी तुम कर्ण शुणी अच्छी तथापि आज जाए सदा प्रभु तुमको देखा चक्षु और शुणा कर्ण एवं बुझा चित्त देना तुम चक्षु सम्मुखें समस्त से 10टी महाक्लेश से जीवन जहाँ होता तुम चक्षु देखी अच्छी किंतु देखा चक्षु तुमको दि जाए ना तुम कर्ण शुणी अच्छी परमेश्वर रब किंतु तुमको शुणा कर्ण दि जाए अर्थात तुम मानसिक कर्ण शुणीच ए कान शुणी से कान छाड़ी देछ आते तुमको हृदय कर्ण को तुम रुद्ध कर रखी आज आम परिस्थिति ठीक से प्रकार
ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କର୍ଣ୍ଣ ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟର କର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣେ ତାର ଅସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ତାର ପ୍ରାଣର ଅସୁସ୍ଥତା, ତାର ଆତ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବନତ ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ସେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:24 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବ ସିଏ ପ୍ରେରଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ସିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏବଂ ସେ 25 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଏପରିକି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଶୁଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କର୍ଣ୍ଣର। ତାର କର୍ଣ୍ଣ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ସେ ମୃତମାନେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରିଧ୍ୱନି ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରିଧ୍ୱନି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ, ମେଘମାଳାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରିଧ୍ୱନି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଟେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ମୃତମାନେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବରେ ତ ହରିଣୀ ପ୍ରସବ କରେ, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରରେ। ତେବେ ମୃତମାନେ ଶୁଣିବାର କେଉଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ? ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। କୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ? ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତଳକୁ ବଢିଯାଉ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ସୁସମାଚାର ଯୋହନ ତାର 5:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ସେହିପରି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ କଳୁଷିତ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଆମମାନେ କିଏ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛି କିଏ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛି ଆମମାନେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସକାଳେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲି କି ଅସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲି। ଯଦି ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛି ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଅସତ୍କର୍ମ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରିଥାଏ ତାକୁ ବଡ ପାପୀ ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉପନାମ ଦେଇଥାଉ, କଣ ଗୋଟେ କରୁ କରିଦେଲି, ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁନା, ପାପ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ର ଉପନାମ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ନା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ନା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାଟକ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା
प्रार्थना सभा अनेक लोग तो गीत बही बांटी देकी धार्मिकता पाइबा पे इच्छा करती कि गोटे दरी चटई बिछाई देकी से भावती मु बहुत बड़ काम कर प्रभु बहुत जगह से विषय मुझे देखी अच्छे परिवर्तन जीवन नहीं अनुतापर जीवन नहीं परितापर जीवन नहीं किंतु से माने यदि उपासना होती ताले समस्त गोटे गीत बही बांटी देकी से भावती मु बहुत बड़ धार्मिकतार काम कर लोक मैंने बसवा चौकी दिना पारिदेवा कि बिछना पारिदेवा चटई पारिदेला भावती जे मु बहुत बड़ काम कर नुहे मोर प्रिय बंधुगण ताहा परमेश्वर दृष्टि असत्कर्म अटे ताहा सत्कर्म नुहे आम क्या साहाय्य करा किंतु अनुताप परिताप बिना आम जेकोसी कार्य करूँ ताहा असत्कर्म ही गणा निजक न भांगी आम जेकोसी कार्य करूँ ताहा असत्कर्म ही करा असत्कर्म ही करा एपरिकार समय आसी अच्छी एवं आसुअछि जो समय मनुष्य पुत्र स्वर शुणिबे समाधि शयन कर लोक मैंने किंतु से जो मैंने बंची समय अपना सुखर समय उत्तम समय सत्कर्म कर जीवन पुनरुत्थान निमंते उद्धित हे आज आम विषय आम विवेचना करवा आम विषय आम विवेचना कर आवश्यकता रही अच्छी बंची समय जदि कई सत्कर्म कर 28 पद ताहा प्रकाश करुअछि बंची समय ना मरीगला कई सत्कर्म असत्कर्म करती कि नहीं मरीगला सुजोग ना बंची समय जो मैंने सत्कर्म कर जीवन पुनरुत्थान निमंते उद्धित हे प्रभु आम बंचई अच्छा प्रभु आम अनाशीतम वार्षिक उत्सव पालन करने आम सुजोग दे आम सत्कर्म को आम आज खोजु मु क्यों सत्कर्म कर जो सत्कर्म परमेश्वर संतुष्ट अटंती जो सत्कर्म सकाशु मु परमेश्वर से शेष दूरी ध्वनि जो आसो मोर कर्णरे पड़ो मु समाधि थाए कि महानिद्रा प्राप्त हो न थाए कि बंची थाए अवशिष्ट थिबा बोली लेखा जाइए मु जेकोसी मुहूर्त थाए ता अनंत जीवन निमंते मुक्तित हेबी आज खोजा आम मध्य सत्कर्म गोटे लिस्ट लिखुआ मैंने गोटे कागज सत्कर्म और असत्कर्म विषय निश्चित भाव असत्कर्म ही बेसी हो कारण असत्कर्म आम चतुर्पार्श्व घेरी रही अच्छी आम नाम को मात्र आमने प्रभुंकर लोक बोली दिन रात आमने प्रत्येक किंतु परमेश्वर आम सत्कर्म परमेश्वर आम असत्कर्म को सी देखु परमेश्वर देखु आम भूली जाइए मु क्यों असत्कर्म कर मंडली रही मु कार्य करुअछि मु वाक्य प्रचार करुअछि कि मो बाइबल क्विज रे फास्ट होउछि कि मते लोक माने बाहा कि बढ़िया वाक्य प्रचार कला बोली लोक माने मते प्रशंसा करती कौन सी कार्य को नुहता मते 1000 लोक प्रशंसा कले कौन सी कार्य को नुह मोर यूट्यूब रे केते सब्सक्राइबर आसी गले ता द्वारा मु स्वर्ग जाई पारिबि नाही कि मोर सत्कर्म रे ता गणा जीव नाही केबे मते हेई पारिबो नाही जदि मु एबे पर्यंत कठिन हृदय धरी अछि कारण परमेश्वर देखु अछि आउ से जो माने सत्कर्म कर निमंते शेष दूरी धनी ईश्वर दूरी धनी बोली कह जाऊँगी ताहा आसीबो सेतिपई आमको एबे मध्य समय दिया जायछि प्रस्तुत हेबा निमंते कारण एबे प्रभु आमको हाथ में बाइबल देइछंती मंडली सहभागिता देइछंती अपर्याप्त प्रेम करियछंती क्षमा प्रदान करियछंती सुविधा सुजोग देइछंती पवित्र आत्मा स्वर्ग सुख छाड़ी आमको सहित अछंती कोन पई गतकाली मध्य आमने विषय चिंता करथिलु कोन पई जीपरि आमने बंची समय आमने सत्कर्म करू केवल आमोद प्रमोद करने नुहे कारण आज दिन में मंडली दिन को दिन आमोद प्रमोद करने बेसी अग्रसर हो जाउछि बाहिक आमोद प्रमोद आपंकर ये अंचल नुहे अन्य अंचल विषय जब मुझे कहबी मंडली गिरजाघर विषय कंपिटिशन आमर गिरजाघर आम टाइल्स पकईचु आम गिरजाघर आम मार्बल पकईचु आम गिरजाघर एतिकी सीट अच्छे आम गिरजाघर आम एसी लगेचु आम गिरजाघर साउंड सिस्टम एमती आम गिरजाघर एमती गिरजाघर कंपिटिशन वर्तमान चली अच्छी प्रभु सत्कर्म धरी ने सभा मानकर कंपिटिशन आम ए जगार पेंडाल मगई अच्छु आतिकी लक्ष टंका मैंने पेंडाल खर्च कर सत्कर्म धरा प्रभु सम्मुख में धार्मिक भाव में गणित हो पारिबा मन को परिवर्तन न करी प्रभु देखु कहार सत्कर्म केते कहार असत्कर्म केते कारण आम प्रभु को भंडे पारिबा नाही आम कौन प्रकार कंप्लेन करि पारिबा नाही प्रभु मु सत्कर्म करी बोली
ସେଦିନ ହିଜକିୟ ରାଜା ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜିସାୟ ଆସିଲେ, ତୁମେ ମରିବ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଥ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛି ତୁମେ ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, କିଛି ମୋହ ମାୟାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ରହିଥିଲେ, ସେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଆଉଥରେ ଜିସାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଆଉଥରେ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ, ତୁମର 15 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଆଉଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, ବାଇବେଲ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ, ସମୟ ଉପରେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ସମୟରେ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁ। କାରଣ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମହାକ୍ଲେଶର ଯୁଗ ଆସିବ। ମହାକ୍ଲେଶର ଯୁଗ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଅଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଏ ପ୍ରକାର ସମାବେଶରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବା? କାରଣ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ବାଇବଲରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଅଛି ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସୁସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ, ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରିଧ୍ୱନି ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା, ଅକ୍ଷୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ସେ ଆପଣା କୋଳରେ ବସାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନେ ସତ୍କର୍ମ କହିଲେ ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ। ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା, ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ, ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଏବଂ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ, এই ଦୁଇଟି ସୁସମାଚାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ତୈଳ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତୈଳ ନେଇ ଲଗାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ ତୈଳ ବ୍ୟୟ ହେଉଅଛି, ବେକାର ହେଉଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢି ସମସ୍ତେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଯୋଉମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଅଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ତ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ବିବେଚନା କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଅଛୁ? ଆମେ ଯଦି ଗିର୍ଜା ଆସୁଛୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଅଛୁ ଆମ ଘରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଉପବାସ ରଖୁଅଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ଦରମା ବଢିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରି ଚାଲିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍କର୍ମ ଭାବରେ ଗଣାଯିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। ଦରିଦ୍ରମାନେ ତ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବି। ଏବେ ହିଁ এই ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି, ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଜନ୍ମାନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତ ଏବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଉ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢିବା। ମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ।
आम्हे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ आमने उत्तम करिबारे श्रांत न हेउ कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा शस्य क्लांत न हेले जाय आमने उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा यदि क्लांत होई जिबा एटा मोर दायित्व नहे तार दायित्व से करिवो ता कार्य मो कोन पई करिवि से जदि न करि परिबो ताले से अपमानित हेबो मो कोन पई करि ताको सहाय्य करिवि ए प्रकार जदि हिंसा का कोनोसी प्रकार मंदता असुचिर चिंताधारा आमनक मध्य रहितबो ताहा सत्कर्म हेबो कि आमने बेले बेले क्लांत तो हेउ ना हो किंतु कुट कपटर जालरे आमने फसी जाई सत्कर्मरो आमने विमुख होई जाई थाउ आमने की प्रकार भावरे शेष दुर्योधन अंशी हेबा प्रभु आमनक एथि पई सुयोग देई अछंती ईश्वरंकर दुर्योधन अंशी हेबार नितांत आवश्यकता रही जहाँकि आम मानकर कर्णरे पड़ा मात्र के आमने मेघमाला निकटवर्ती हेबा प्रकृत विश्वासी मान आह्वान करने निमंते जो माने सत्कर्म कर जीवन पुनरुत्थान निमंते उत्थित हेबे से मनुष्य पुत्रंकर स्वर शुणा योग्य हेबे आम सत्कर्म को खोजु आमनकर सत्कर्म को खोजिबार नितांत आवश्यकता रही अछि आ गोटे पद पढ़िबा माने फिलिपियो पुस्तक 1 अध्याय 6 पद फिलिपियो पुस्तक 1 अध्याय 6 पद कारण जे तुममानक अंतररे उत्तम कार्य आरंभ करियछन्ति किए से मनुष्य तो बाह्य रूप देखे से अंतकरण देखती ना मनुष्य के अंतकरण देखे नहीं देखी पारे ना तो जने व्यक्ति जी अच्छा सी अंतकरण देखती सी आम अंतर मध्य उत्तम कार्य करती आमर अंतर को मंदिर तैयारी करती आम अंतर को बासस्थान करती ताहा उत्तम कार्य अटे कारण जे तुम मान अंतर उत्तम कार्य आरंभ करियछन्ति से ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ दिन पर्यंत ताहा साधन करी सिद्ध करिवे को दिन पर्यंत ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन पर्यंत आज क्यों दिन ताहेले गोटे दिन आसीबो ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन तेबे आज कहार दिन आज ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन न हो यीशु कहिले जे तुमମାନଙ୍କର पिता अब्राहम मोर दिन देखिबा पई उल्लास कले आ ताहा देखिले से आनंद कले यीशु कहिले मोर दिन तो कोटा यीशुଙ୍କର दिन अटे अब्राहम देखिले ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन तो आज जो दिन आम अतिबाहित कलु ताहा जो ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन नथिला कि तो गोटे ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन बोली रही अछि आज मोर संपूर्ण समयटा आज जो 18 घंटा मो ए मंडली निमंते दे देली तो आज दिनटा मोर दिनटा कहा पई कटिला ए मंडली निमंते कटिला जदि ए दिनटा को मु जदि मो अन्य कोनोसी गोटे क्रिकेट टीम पई देई थांती से दिनटा कहा निमंते मु देई अर्पण कली से क्रिकेट दिन निमंते मु अर्पण कली जदि गोटे दिन काली की मु चोरी करी व्यभिचार करी नर हत्या करी कूट करी कपट करी राग ईर्षा हिंसा अहंकार से पूरा दिनटा से प्रकार कार्य करी तो से दिनटा कहा निमंते मु अर्पण कली मु शैतान निमंते से दिनटा अर्पण कली ता पर दिन मु पूरापूरी पवित्र भाव में गोटे दिन को समय क्षेपण कली से दिन मो धार्मिकतार पूर्ण हेले पवित्रतार पूर्ण हेले कहा सहित माने मिथ्या कथा कहले नाही कोनोसी प्रकार पाप कली नाही से दिन कहार दिन हेबो मो निमंते ताहा ख्रीष्टंकर दिन हेबो ताहा मो निमंते तेबे ख्रीष्टंकर दिन अब्राहम देखिले तार अर्थ ख्रीष्टंकर दिन रे कोनोसी प्रकार मंदता पाप कूट कपट रहिबो नाही ए प्रकार दिन से देखिले एबे जो उत्तम कर्म तुमनकर अंतर मध्य आरंभ करियछंती ता ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର दिन पर्यंत से ताहा साधन करिवे आ सेति पई से स्वर्ग सुख छाड़ी ए धरा पृष्ठ को आसी अछंती आ तांको एलाउ करंतु आमनकर अंतर मध्य आरंभ करिबा पई से उत्तम कर्म जदि आमने कठोर भाव में रहिथिबा आमने करिबा नाही मु जे अछि से अछि भाव में जदि रहिथिबा से आमनक मध्य उत्तम कर्म करिवे नाही आ उत्तम कर्म जदि से आरंभ करिवे नाही आमनकर सत्कर्म परमेश्वर देखि पारिबे नाही आ परमेश्वर सत्कर्म देखि पाए नाही ताहेले से ईश्वरकर शेष दुर्योधनर अंशी माने हेई पारिबा नाही आ जदि बा माने हेउ ताले अनंत अपज्ञा निमंते अनंत लज्जा निमंते उत्थित हेबा सेति पई एबे समय दिया जाई अछि एबे समय आमान को दिया जाई अछि आम माने सत्कर्म करू एते सहज विषय नुहे
ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ନିଜ ନାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 2:21 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବା। ଆଉ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସିବ ବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନି ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍କର୍ମ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜାଗତିକ କର୍ମ, ତାହା ସତ୍କର୍ମର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା, ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବଜନିତ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ତାକୁ ସତ୍କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ଶେଷ ଦୁରିଧର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ହେଉ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ, ତାହା ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ନିମନ୍ତେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। এই 79তম বার্ষিক উৎসব পালন করু করু আমানক মধ্যে সৎকর্ম করিবার তৃষাକୁ ଆମେ উৎপন্ন করিবার আবশ্যকতা রহিଅଛି। তেবে যাই শেষ দুরিধ্বনি বা এই ঈশ্বরଙ୍କର দুরি শব্দরে অংশী ଆମେ ହେଇପାରିବା। এথিপাই প্রভু আমানক মধ্যে যোগ্যতা প্রদান করন্তু। এথিপাই প্রভু আমানକୁ সজীব করিଅଛନ୍ତି। প্রভু এথিপাই আমানକୁ সুযোগ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକକୁ ବାଛିଦେଲୁ, ସେଇମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ এই ଶେଷ ଦୁରିଧ୍ୱନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ତାହା ସେ ଶେଷ ଦୁରିଧ୍ୱନି ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଆମେ ସେ ଶେଷ ଦୁରିଧ୍ୱନି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ତାର ଅର୍ଥ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ଭଲ ମେକଅପ୍ କରି ହେଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନୁହେଁ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନୁହେଁ। ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କର। ସତ୍କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେ ଶେଷ ଦୁରିଧ୍ୱନି ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁରିଧ୍ୱନିର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ମେଘମାଳାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍କର୍ମ ଥିବ। ସତ୍କର୍ମ ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ଆମେ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଅଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି। ତୁମର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତୁମର ପ୍ରଚୁର ଦେଇଥିବା କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି, ଯେପରି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍କର୍ମକୁ ତୁମେ ଖୋଜିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିଅଛ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇଦିନ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବା? ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁ, ସେଇ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛୁ ବା କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ ନା, କେଉଁଠି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଅଛୁ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦିନ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଉଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ତାହା ଅଧିକ ନିକଟତର, ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଉଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେଉ। ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝୁ ଯେ ଆମମାନେ ସବୁ କରିଛୁ। ଯେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବ ବା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ,
ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରେମରେ କେତେ ଅଧିକ ହଉଛୁ। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ, ସବୁ କିଛି ଅଧିକ ହେଉଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ହଉନଥିଲା ସେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଅଛି, ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି, ପାଲା ହେଉଅଛି, ସବୁ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ ହେଉନାହିଁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତୁରି ବାଜିବ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା। ତେବେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ହେବ ପଛେ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାହା ସେଇଦିନ ଚୋର ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେବେ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସାଦରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି ଆମ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଲିୟମ ବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ସହକାରେ ଆଜିର ସେବା ସମାପନ କରିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଲିୟମ ବର୍ଦ୍ଧନ। କରୁଣାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖୁ ସତରେ ତାହା ମହାନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟମାନ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହିଁଥାଅ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତୁମର ସେ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ବାଜିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ସେ ତୁରି ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଜୀବନ କି ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ବିତିବ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସତରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣା ଚିତ୍ତ କଠିନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟରେ ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପାରିବ, ସେହିପରି ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଧରି ଚାଲିପାରିବେ ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ତୁମ ଚଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବେ, ତୁମ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ, ତୁମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ, ସେପରି କୃପା କର। ତୁମେ ଟାଣି ଆଣ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଶୁଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରୁନ। ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ପୁଣି ତୁମର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାର ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରାମର୍ଶ
आहुरी अधिक भाव में तुम गौरव निमंते तुम्हें व्यवहार करने तुम पवित्र आत्मा विषय कर प्रभु गई समय आज रात्र बाहर तुम्हें बहन कर तुम इच्छा अनुग्रह हेले तुम आगमन विलंब हेले पुणी थे आसंता खाली तुम गौरव करने साहाଯ୍य कर पूजा प्रशंसा तुमको दे प्रार्थना जीशु कृष्ण नाम में मांगुच पिता आमेन। हे आमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र राज्य आसु जेपरि स्वर्ग से पृथ्वी तुम इच्छा सफल आम जपरि निज निज अपराधी मान क्षमा करुचु से अपराध सफल क्षमा परीक्षार ना मात्र रक्षा राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम आमेन। पिता ईश्वर सीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह और दया पवित्र आत्मा साहाय्य शांति समुद्र सहभागिता एवं पुणी सदाकाल तुम द्वितीयागमन पर्यंत संगे संगे आशीर्वाद करंतु आमेन। यीशुଙ୍କ रक्तरे जय यीशुଙ୍କ रक्तरे जय यीशुଙ୍କ रक्तरे जय आमेन। नमस्कार प्रेस लॉर्ड को आशीर्वाद करूँ।